اور ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کی توجہ جوہری ہتھیاروں سے ہونے والے نقصانات کی طرف دلانا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار افشین ذیشان۔ افشین، سب سے پہلے آپ کو پی ٹی وی نیوز میں خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بتائیں کہ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، یہاں پہ انوائٹ کیا۔ جی، جہاں تک جوہری ہتھیارات کے پھیلاؤ کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ کی 2013 میں جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ 26 سپٹمبر کو اس دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ اس دن کے منانے کا جو اہم مقصد یہ ہے کہ پبلک ایجوکیشن اور اویئرنیس کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ایٹمی ہتھیارات استعمال کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے کتنی تباہی ہوتی ہے اور وہ ہیومینٹی کے اگینسٹ کتنا بڑا کرائم ہے۔ اور اس میں گورنمنٹل آرگنائزیشن، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اکیڈیمک انسٹیٹیوشن، سول سوسائٹی، ماس میڈیا، سب کو انوالو کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے، یہ اویئر کیا جا سکے کہ ایٹمی ہتھیارات کا ختم ہونا ہمارے دنیا کے بقا کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ دو ملکوں کے درمیان یا اس سے زیادہ ملکوں کے درمیان طاقت کے توازن کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہ ہو ملکوں کے پاس؟ جی، طاقت کا توازن تو اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے نا کہ اگر جوہری ہتھیارات سے ہم اس کے عدم پھیلاؤ کی طرف جائیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارے دنیا میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہر ملک دوسرے ملک سے سبقت لے جانے کے لیے، اور جو روایتی حریف ممالک ہیں وہ سبقت لے جانے کے لیے ان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہیں۔ اب اسی طرح جیسے اپنے خطے کی ہم بات لیتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان روایتی حریف ہیں۔ جب سے انڈیپینڈنس ہوئی ہے اس کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی نہیں بنی ہے اور ڈفرینٹ پرابلمس، ڈفرینٹ ایشوز کریٹ ہوتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک بہت زیادہ نیوکلیئر پروگرام اپنے ملک میں انٹروڈیوس کرا رہا ہے اور ویپنز بنا رہا ہے تو پھر دوسرے ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ویک رہ کے کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا۔ تو جو پار کا بیلنس ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے جی کہ جوہری ہتھیارات ہوں ہی نہ، لیکن اگر ہو رہے ہیں تو پھر یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ضروری بات بن جاتی ہے کہ جو ممالک ہیں وہ اس میں اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھاتے رہیں تاکہ دوسرے ممالک کی طرف سے کوئی خطرات سامنے نہ آ سکے، جیسے بھارت اور پاکستان جی کے جہاں معاملے میں بھارت اور پاکستان کا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اب تک اقوام متحدہ کا کیا کردار رہا ہے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے، اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی بالکل، اقوام متحدہ نے 1946 میں ریزولوشن جو سب سے پہلی پاس کی تھی وہ نیوکلیئر ویپنز کے متعلق، ان کے خاتمے کے متعلق، اس میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کا ٹاسک یہی تھا کہ کس طرح سے وہ ویز ڈیوائس کی جائیں کہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ دنیا سے ختم کیے جا سکیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہوا ہے، بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں، جس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد سے ایٹم بم کا استعمال کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ نہایت منظم طریقے سے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے، گورنمنٹس کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو ایٹم بم ہے یا جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کا جو ہے وہ ہیومینٹی کے خلاف بہت زیادہ کرائم ہے یوز کرنا۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ یونائٹڈ نیشنز کو نہ صرف یہ کامیابی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو یو این ہے وہ ہمیں ایک فورم تو پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ سب بیٹھ کے نیگوسیٹ کر سکتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ہتھیارات کی دوڑ سے نکلا جا سکے۔ جیسے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا، کیا سمجھتی ہیں کتنا امپورٹنٹ ان کا خطاب پاکستان اور بھارت کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے؟ دیکھیے جی، انہوں نے جو اپنے خطاب میں باتیں کی، جن پوائنٹس کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے اپنا نیوکلیئر پروگرام پیسفل مقاصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے وہی بتایا جو پہلے میری آپ سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جب انڈیا اس دوڑ میں شامل ہوا ہے تو ہمیں بھی اپنے سروائیول کے لیے اس دوڑ میں آگے آنا بہت ضروری تھا۔ لیکن پھر بھی جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی بہت اچھی طرح سے جو پاکستان کے پوائنٹس ہیں، پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے جنرل اسمبلی میں بھی، اور وہاں پہ جتنے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے ان سب کے سامنے بھی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ جوہری ہتھیارات کسی بھی طرح سے پھیلائے جائیں یا کسی بھی طرح سے ان کو زیادہ سے زیادہ جو اقوام ہے وہ حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل رہیں۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ انرجی کرائسس بھی ہے پاکستان میں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اسے پیسفل مقاصد کے لیے یوز کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا افشین کہ سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی کس حد تک مؤثر ہیں اور
اور कौन से वो ममालिक हैं जो इसमें शामिल होने से गुरेजा हैं और क्यों हैं? जी, एनपीटी में तो जो एनपीटी था वो तो 1970 में मौसर हुआ था। 1969 में सिग्नेटरीज ने साइन करने शुरू किए थे इसमें। अब इसमें भी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ। इसमें साउथ सूडान भी शामिल है जिसने अभी तक इसे साइन नहीं किया है। और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साइन ना करने का रीजन यही है कि जो खिते में अदम तवाजुन हो रहा है उसको खत्म किया जा सके। तो जहां तक एनपीटी की बात है, मौसर नफाज करने की कोशिशें तो बहुत की गई हैं, लेकिन जो उसमें सिग्नेटरीज भी हैं उनके दरमियान इस तरह के बायलेटरल एग्रीमेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा वीक होता जा रहा है। और इसी तरह जो सीटीबीटी है वो 1993 में साइन हुआ था, तो उसके भी 183 सिग्नेटरीज हैं। और जो अमेरिका है, इसराइल है और इसी तरह की दो चाइना है, इन्होंने साइन तो किया बट रेटिफाई नहीं किया। और इसमें भी पाकिस्तान, इंडिया और एक कंट्री और है, उन्होंने इसको साइन नहीं किया था। और वही बेसिक रीजन था कि हम किस तरह से इसे साइन करते हैं जब तक इंडिया पॉजिटिव स्टेप नहीं लेता और आगे नहीं आता। अच्छा, ये भी बताइएगा अफशीन कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है क्या, और इस सिलसिले में पाकिस्तान और भारत को किस हद तक बराबरी मिलनी चाहिए, और खासतौर पर ये देखते हुए कि भारत का जंगी जुनून किस हद तक बढ़ गया है? हाँ बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक बहुत बड़ा बेनिफिट वाला फोरम है, क्योंकि इसको जो भी कंट्री ज्वाइन करेगी उससे एक तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करने की ईज होगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज तक रसाई होगी, और दूसरा ये कि पीसफुल मकासद के लिए, अमन के मकासद के लिए आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जहां तक ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की रुकनीत की बात है, तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में कितना ज्यादा हो गया, और अगर अभी हमने इसको सोल्यूशन नहीं लाए सामने तो ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान स्टेप ले रहा है इस ग्रुप की रुकनीत हासिल करने के लिए, वो निहायत बेहतरीन स्टेप है, और हमें जो कंट्रीज हैं वो फेवर भी कर रही हैं। और जहां तक इंडिया के साथ कंपैरिजन हम करें तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स इसके एड्रेस हो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी हमारी ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि जो जिस तरह से पाकिस्तान ये कैंपेन चला रहा है इसी से तरह से चलाता रहे, ताकि जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल हो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, तो हमारा मुल्क बहुत ज्यादा जो पीसफुल पर्पज है उसके लिए अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। जैसे एनर्जी का क्राइसिस है, उसके लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो शुरू कर दिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम शामिल हो जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट हो जाएगा कि हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस तक एक्सेस हो जाए। अच्छा, फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? भारत का जंगी जुनून देखा जाए तो वो हथियार खरीदने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। इसके बावजूद मैंने देखा है कि वो लोग उनको फेवर देने के लिए, भारत को फेवर देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के मामले थोड़ा हेजिटेट करते हैं। वो थोड़ा सा क्या वजह है इसकी? जी, वो फॉरेन पॉलिसी का मामला है, या ये है कि थोड़ा सा हम अपने केस को ज्यादा अच्छी तरह डिबेट नहीं कर सके, लेकिन अब हो रहा है इस सिलसिले में काम। अभी हमारी इस तरह से है कि हम लोगों ने इंडिया को ये भी प्रपोज किया है 2 मंथ्स पहले कि हम एक बायलेटरल एग्रीमेंट में शामिल होते हैं, ताकि न्यूक्लियर टेस्ट ना इंडिया करेगा और ना ही पाकिस्तान करेगा। और जहां तक आप ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है इसमें शमूलियत की क्रेडिबिलिटी या क्राइटेरिया की बात करते हो, तो उसमें यह है कि ये एनपीटी, सीटीबीटी, इन सब पे सिग्नेटरीज इनके होना लाजमी है, और किसी भी सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट नहीं करना आपने, और जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, जौहरी हथियारों के जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्या फवायद हैं और क्या होने चाहिए? पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान से फायदा उठा सकता है? सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसके लिए हमें इसकी बहुत जरूरत है। इसमें चश्मा के लिए भी पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, कराची में बिन कासिम के नजदीक भी पावर प्लांट का प्लान हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके लिए तो हमें सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे इसकी जरूरत है न्यूक्लियर प्रोग्राम की। जी। अच्छा अफशीन, एंड में मैं चाहूंगी कि आप जो इस न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हुक्काम के लिए और दूसरे ममालिक के लिए कि क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? देखिए जी, अभी तो जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, उसके तनाजुर में कहना चाहूंगी कि कश्मीर में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है, वो आप ये भी जानते हो कि जो असला खरीदने में है वो उस दौड़ में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है और सबसे ज्यादा असला जमा कर रहा है। तो उस
इसमें ये है कि भारत को प्रॉब्लम है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी, चाइना के साथ उसकी प्रॉब्लम्स रहे हैं, नेपाल के साथ रहे हैं, श्रीलंका के साथ रहे हैं। अगर ये चीज बढ़ती गई और इस चीज को किसी ने रोका नहीं तो ये जो हमारा रीजन है ना उसमें बहुत जो पावर इम्बैलेंस हो जाएगा और ये चीज हमारे लिए बड़े खतरे की बात है। तो इसलिए क्योंकि इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो चाइना की बराबरी कर सके इकोनॉमिक तौर पे भी और मिलिट्री तौर पे भी, तो इसलिए मेरे ख्याल से सबको इस चीज को पहले इस पे स्टेप लेना चाहिए कि किसी तरह से भारत के जंगी जुनून को रोका जा सके। इसमें सुपर पावर्स अपना रोल प्ले कर सकती हैं, इंटरवीन कर सकती हैं और इसी तरह जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है वो किसी तरह से इंटरवीन करके इस मसले को अगर देखे एड्रेस करने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर होगा। बहुत शुक्रिया आपका अफशीन ज़ीशान। नाज़रीन, हमारे साथ बैनुल-अक़वामी उमूर की तज्ज़ियाकार अफशीन ज़ीशान मौजूद थी और आज आपको बताते चले कि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस हवाले से हमसे बात कर रही थी।